ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। हर तीर्थंकर परमात्मा बता ढोल बजा बजा के गए कि तू अनंत शक्ति नो धारक छे, मूरख नो जाम, पण तारी बधी शक्ति जकड़ाई गયેલી છે અને નવરાત્રી ઇઝ ધ ડાયનેમિક પ્રોસેસ ઓફ રિમૂવિંગ ધેટ જકડન. ऑल दी हाँ भक्तामर कितनी बेड़ियां तोड़ी. हाँ वो बेड़िया यानी क्या, कर्म की बेड़िया. तो हमें हमारे अनंत अनंत बेड़ियां, अनंत अनंत मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स, गमाण गमा, सासूना गमाण गमा, वहुना गमाण गमा, देराणी जेठाणी ना गमाण गमा, बॉस ना गमाण गमा, नौकराणी ना गमाण गमा, एम्प्लॉइज ना गमाण गमा, कलीग्स ना गमाण गमा, भाई बंध ना मित्रों ना गमाण गमा, ज्या ज्यावता गमाण गमा. ए बधा गमाण गमा ने काढवानो प्रोसेस is called Mahakali Shakti. Mahakali Shakti is an energy form which destructs, diminishes. महेश शक्ति घात करती है, घातक शक्ति है. पहले दिन ये घातक शक्ति की आराधना करनी है कि हमारे अंदर ये जो भी जकड़न है, सारे जकड़न के ऊपर घात करना है, फटका मारना है, तलवार का फटका मारना है. वो जरा जाओ ने, जासो तमे बहु हैरान करो छो, ऐसा नहीं, फटका मारना है. झटका एंड फटका, दैट इज कॉल्ड महाकाली शक्ति. नो लटका, झटका एंड फटका. महाकाली शक्ति यानी तड़ाकेदार मारते रहो, अज्ञान के ऊपर घात करो. एंड बी अलर्ट. बस तो आज अभी से लेकर कल वापस मिलेंगे, तब तक डिसाइड कि कोई भी चीज बीच में आती है तो उसका घात कर देंगे हम. खत्म. 1 2 का 4. तोड़ी नाख तबला ने, फोड़ी नाख पेटी. कोई पण गमो अणगमो कोईना पण विषय આવ્યો, व्यक्ति विषय, वस्तु विषय, परिस्थिति विषय, जीव विषय, कोई भी लॉजिक आया, लॉजिक को हटा, हटा लॉजिक की घटा. बी वेरी रफ एंड टफ. पपलूसगिरी नहीं करना है, पंपाड़वाना नहीं. महाकाली माता इज ए घातक शक्ति टू रिमूव दैट नेगेटिविटी. थर ना थर जामी गया हो करोड़ों वर्षों ना, तेम पंपाड़ी पंपाड़ी जैसे फूक मारी ने. जरा जाओ ने, जरा कृपा करो ने. कोई कृपा बुपा ना सांभळवानुं. फटका मारो और झटका लगाओ. पागल नहीं, ज्ञानात्मक फटका. डोंट से पागल है, ज्ञानी है वो, पागल कैसे हो सकता है. सो महाकाली शक्ति का स्वरूप समझ में आया. दिस इज फर्स्ट डे एंड डिसाइड के वॉट एवर इज देयर, इनफ इज इनफ. व्हाट यू सेड टू से, इनफ इज इनफ, दैट्स इट. बहुत हो गया. आज अपने आप को बोलो, आप बहुत हो गया अभी, बस उसका तोड़ेंगे हम. जितना भी अंतराय है, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट, दैट्स ऑल. महाकाली माता इज विथ मी, कृपा इज विथ मी एंड आई विल ब्रेक ऑल द बैरियर्स. कोई भी लॉजिक, कोई भी कारण मुझे नहीं चाहिए. मुझे सबसे मुक्त होना है. मुक्त भी होना है, हमारे खुद की विचारों से मुक्त होना है
किसी व्यक्ति से मुक्त नहीं होना है, किसी वस्तु से मुक्त नहीं होना है, किसी परिस्थिति से मुक्त नहीं होना है, वो तो हमारे साथ ही रहने वाली है, ये ध्यान में रखना। किससे मुक्त होना है? हमारे लॉजिक से। जो लॉजिक मुझे परेशान करता है वो लॉजिक, जो लॉजिक मुझे परेशान करता है उस लॉजिक को मार मार के भगाना है। प्रेम से प्यार से नहीं, मार के भगाना है। इनफ इज इनफ बोलिया वगर હું દોસ્તી કરીશ, સહન કરવું એટલે કે હું બરદાસ્ત કરું છું, કોકને હું બરદાસ્ત કરું છું। અહીંયા બરદાસ્ત કરવાની વાત નથી, અહીંયા વાત શેની છે? શેની છે? દોસ્તી, મિત્રતા, મિત્ર ભાવ હું જાળવીશ। અને શા માટે જાળવીશ? કારણ કે મારો મકસદ આ દુનિયામાં આવવાનો શું છે? માણસ તરીકે મારો અહીંયા દુનિયામાં આવવાનો મકસદ શું છે? ગોલ શું છે? ગોલ શું છે? એ બોલો પાછળવાળા, બાલ્કની, બાલ્કની વાળા। હા, પર સ્ટોલ છે, પાછળ બાલ્કની છે। સિદ્ધ બનવા માટે। સિદ્ધ બનવું એટલે શું? કેમ વાંધો છે જન્મ મરણમાં? હે? અનંત સુખના સ્વામી। શું કામ અનંત સુખના સ્વામી બનવું છે? કોકે કીધું ને મેં સાંભળ્યું એટલે સારું લાગ્યું એટલે હું એ કહું છું। ભાઈ સહનશીલતા કીધું, તમે અનંત સુખ કીધું। આ બધા શબ્દોના પરપોટા આજે તોડવા છે, બરાબર કે નહીં? આજે નક્કી કરવું છે, બે કાર્ય નક્કી કરશું આજે। એક કાર્ય તો નક્કી કર્યું, 4 કામ કરીશું, બરાબર છે? પણ એ 4 કામ શેના માટે કરવાના છે? આ દોસ્તી નિભાવવાનું કાર્ય શા માટે કરવાનું છે? કારણ કે મારે નથી થવું हैरान, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मारे નથી થવું हैरान। बोल मनवा बोल मारे નથી થવું हैरान। કે મારો પાકો છે નિર્ધાર, કે મારો પાકો છે નિર્ધાર, કે મારે નથી થવું हैरान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मारे નથી થવું हैरान। बोल मनवा बोल मारे નથી થવું हैरान। કે મારો પાકો છે નિર્ધાર, કે મારો પાકો છે નિર્ધાર, કે મારે નથી થવું हैरान। બોલ मनवा બોલ મારે નથી થવું। જેને હેરાન થવું હોય તાળી નહીં વગાડતા અને હાથે ઉપર નહીં કરતા। બોલ मनवा બોલ મારે નથી થવું हैरान। બોલ मनवा બોલ મારે નથી થવું
हमने कितने निर्णय लिए भाई? कौन से निर्णय बोलो सबसे पहले? હું બધા સાથે દોસ્તી કરીશ, વગર કારણે કરીશ. નંબર 2, બધાના ગુણગાન ગાઈશ. બધે જો એક વસ્તુ સમજી લેજો, કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર પર્સન્ટેજ ઓફ ગુણ અને પર્સન્ટેજ ઓફ અવગુણ સમજી લો, એટલે પછી દુઃખી ન થવાય. પર્સન્ટેજ ઓફ અવગુણ ઇઝ 98%. જો ઘઉંમાં કાંકરા હોય કે કાંકરામાં ઘઉં હોય, એ પ્રમાણે વીણવું પડે કે નહીં? હે, કાંકરામાં ઘઉં હોય તો શું વીણો? કાંકરા કે ઘઉં? હે, કાંકરામાં ઘઉં હોય તો શું વીણો? ઘઉં. તો માણસમાં શું વીણશો? કાંકરા કે ઘઉં? ઘઉં શું છે? હવે સમજાઈ ગયું? માણસમાં 98% શું હોય? કાંકરા, એટલે અવગુણ, ને ઘઉં જેટલા ગુણ હોય. તો હવે શું ગોતશું? ઘઉં ને ગુણ, ગુણ ને ઘઉં, ઘઉં ને ગુણ. હવે ઈઝી થઈ ને? એટલે ઘઉંની ગુણી ભરવી હોય તો ગુણ જોવાના, તો ગુણીજન કહેવાશું. સમજાઈ ગયું ને? બરાબર છે કે આ અન્ડરસ્ટુડ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર અત્યાર સુધી આપણે બધાની કુંડળી ભેગી કરતા હતા. હવે આજથી શું ભેગું કરવાનું છે? કઈ ગુણી ભરવાની છે? એટલે હવે આજથી અવગુણ જોવાનો ધંધો, અરે અપને આપ નવરાત્રી ફળી જશે. પછી ત્રીજું શું નક્કી કર્યું? સામેવાળા ગમે એવા અવળચંડા હોય તો આપણે શું કરી દેવાનું? એની અવળચંડાઈ યાદ રાખવાની, ભૂલી જવાની. એ આવું શા માટે કરવાનું? બુદ્ધિ બહુ હોશિયાર હોય કે આવું ન કરાય. એ પંકજભાઈ ત્યાં કરાવે, એ બસ એને ભાઈ એને ક્યાં કઈ તકલીફ છે? હે, એને કઈ તકલીફ લાગતી નથી, એટલે આપણને આવું ઊંધું શીખવાડે છે. બરાબર કે નહીં? આ મારા ઘરની વાત નથી, આ પ્રભુની વાત છે, પ્રભુ બનવા માટેની વાત છે. એટલે આ આરાધનામાં બેઠા છે આપણે શા માટે? કે અત્યાર સુધી જે કર્યું છે એ અજ્ઞાનથી કર્યું છે, અને હવે જે કરવાનું છે એ જ્ઞાનથી કરવાનું છે. અને જ્ઞાનમાં સૌથી પહેલા ભગવાને શું કીધું? કે મારે નથી થવું હેરાન. આ પરમ જ્ઞાન છે. મારે નથી થવું હેરાન, તો જ હું સિદ્ધ બની શકીશ. તો જ ધેન ઓનલી એન્ડ ઓનલી ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ બીકમ સિદ્ધ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જેને પણ સિદ્ધ બનવું હોય એને નિર્ણય લેવો પડશે આ સિદ્ધ શ્રી સિદ્ધ ચક્ર યંત્રની સમક્ષ, એમની સાક્ષીએ. કારણ કે જે આપણે ભાવના કરશું એ ભાવના અત્યારના પ્રભુની હાજરીમાં આ ભાવના આ યંત્ર સ્ટોર કરશે. પછી આપણે એના ઉપર પૂજન કરશું. ઓકે, રાઈટ? યસ. સો શુદ્ધ બનીને નક્કી કરવાનું છે અત્યારના કે મારે નથી થવું હેરાન. હું બધા સાથે વગર કારણે દોસ્તી. નંબર 2, બધાના ગુણ જોઈશ અને ગુણગાન કરીશ. બધાની અવળચંડાઈ ભૂલી જઈશ, ને તોય ન સુધરે તો ક્ષમતા રાખીશ. એટલે આ બધું થવાનું છે એમ સમજીને જ ચાલવાનું. તેંડુલકરને ખબર હોય કે આવો આવો બાઉન્સર આવશે તો એ બાઉન્સરની સિક્સ મારી શકે કે નહીં? અરે બોલો ક્રિકેટરો, વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે. હે, જે બેટ્સમેન બાઉન્સરની તૈયારી કરીને આવ્યો હોય એ આઉટ થાય કે સિક્સર મારે? તમારે શું મારવું છે? એટલે આ તૈયારી છે સિક્સર મારવાની. શું તૈયારી? શું તૈયારી કરી? મારે નથી થવું, હું સ્વતંત્ર, હું ભગવાન, હું પરમાનંદ, હું સિદ્ધ બનીશ. 5 લક્ષ. આજથી આ बढ़े चलो आगे आगे बढ़े चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं. ભગવાન શું કહે છે?
अगर आपने ये निर्णय लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर ये निर्णय नहीं लिया तो प्रभु तेरा देखे, मैं कोई नहीं होता तुझे बचा सकता. તું પછી ગમે એટલા તપ કર, ગમે એટલા ઉપવાસ કર, પણ આ કામ નહીં કર તો હું તને બચાવી શકીશ નહીં. એટલે કામ આ કરવાનું છે. કયું કામ? મારે નથી થવું હેરાન. નિર્ણય 1. નિર્ણય 2, બધા સાથે દોસ્તી કરીશ. નિર્ણય 3, બધાના ગુણ ગાન ગાઈશ. જે હોય એ જ ગાવાના છે પછી. એટલે ચોપડીઓ, ઓલા સ્તવનની ચોપડીઓ લઈને સ્તવન ભગવાનના ગુણગાન ગાય ને, હે લખ્યા હોય કોકે ને, બરાબર છે કે નહીં? એટલે આવા સ્તવનો નથી ગાવાના. શું ગાવાનું છે? જે વાસ્તવિક સામે ગુણ દેખાય એના જ ગુણગાન કરવાના છે. આ નવરાત્રિ આરાધનાની પ્રથમ તૈયારીનો દિવસ છે અને આ પ્રથમ તૈયારી આપણે સૌ કરી રહ્યા છે. અને આ જ રીતે 24 કલાક આપણે જીવન જીવવાનું છે. આવતીકાલે સાંજે મળશું 7:30 વાગે. ત્યાં સુધી આ જાતની તૈયારી અંદર 24 કલાક કરતા રહેવાની છે. મારે નથી થવું હેરાન. હું બધા સાથે દોસ્તી કરીશ. બધાના ગુણગાન. માં અવગુણી હશે તો પણ, કારણ કે એમાં ગુણ છે. આજ સુધી મેં ગુણનો દરવાજો બંધ રાખ્યો હતો ને અવગુણનો દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો હતો. આજથી અવગુણનો દરવાજો બંધ ને ગુણનો દરવાજો ખુલ્લો. બરાબર છે? ત્રીજું, દુનિયા અવળચંડી જ છે. આપણા પ્રમાણે કોઈ દુનિયા ચાલવાની નથી. આપણા સગા હોય, વાલા હોય કે વાલા ન હોય, કોઈ આપણા પ્રમાણે ચાલતું નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે? એની અંદર એના અજ્ઞાનને જોઈ એના અવગુણને ભૂલી જવાનું. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, સમતા ભાવમાં રહેવાનો નિર્ણય. દુનિયા ઉપરથી નીચે ઉલટી પલટી થાય પણ હું મારો સમતા ભાવ નહીં છોડું. આ 5 નિર્ણય 24 કલાક આપણે ચલાવશું, પ્રેક્ટિસ કરશું. આનું નામ છે આરાધના. આ શક્તિ આરાધના છે. આ મહાકાલી આરાધના છે.